તો ગીર બોર્ડરે સિંહોના માનવ પર વધી રહેલા હુમલાઓને રોકવા માટે સાસણગીર ખાતે વન વિભાગની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી હતી, જેમાં થર્મલ ડ્રોન પ્રી એલાર્મિંગ સિસ્ટમ અને એઆઈ આધારિત સિસ્ટમ દ્વારા મોનિટરિંગ કરવામાં આવનાર હોવાનું આ બેઠકમાં ચર્ચાયું હતું। ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે જ્યારે સ્થાનિક લોકોના જીવને જોખમ ઊભું થાય ત્યારે જ વન વિભાગ દ્વારા આવી હાઈટેક સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવાની વાત કેમ કરવામાં આવે છે? તંત્ર દ્વારા ત્યાં સુધી માત્ર પબ્લિકના સહયોગ અને એક્સિડેન્ટલ એટેકના નામે હાથ હત્તર કરતું રહેશે। થર્મલ ડ્રોન અને એઆઈ બેઝ સિસ્ટમથી વાઇલ્ડ લાઈફને ટ્રેક થશે। રેડિયો કોલર અને ટ્રેકર્સની ટીમ હોવા છતાં ગામડાઓ સુધી હિંસક પ્રાણીઓ પહોંચી જતા હોય લોકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યા બાદ વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને સરપંચો અને માલધારીઓ સાથે સાસણગીર ખાતે એક મોટી બેઠક યોજવાની ફરજ પડી હતી। આ હુમલા પાછળ અકસ્માત અથવા વન્યજીવોની છેડછાડ જીવનના અનેક કારણો હોવાનું હાલમાં પ્રાથમિક અનુમાનમાં જણાતું હોવાનું સીસીએફ રામરતન નાલા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું। आज शासन में फॉरेस्ट ऑफिसर्स जिसमें पीसीसीएफ रैंक के ऑफिसर्स, सीएफ, डीएफओस, स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे विलेज के सरपंच हैं, ईडीसीज के लोग हैं, होटल एसोसिएशन के लोग थे और बाकी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि जो हाल में कुछ अटैक इंसिडेंसेस बने वो अटैक इंसिडेंसेस को हम लोग कैसे कम कर सकें, कैसे पब्लिक के साथ मिलजुल के पब्लिक का सहयोग के साथ में इनको कम कर सकें। दूसरे विषयों पर भी चर्चा हुई, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज, जिसमें थर्मल ड्रोन्स का यूज करने की बात हुई, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की बात हुई, ट्रैकर्स लगाने की बात हुई, एरिया को डिवाइड स्टाफ बढ़ाने की बातें हुई, ट्रैकर्स बढ़ाने की बातें हुई, कैसे हम लोग एनिमल्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे चर्चा हुई। सर, ये हमला किस वजह से होता है और उसका निराकरण क्या है? हमले के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमला एक्सीडेंटल भी हो सकता है कि मानव है, इंसान जो है वो उसी रोड से निकल रहा हो और उसी समय लाइन अथवा लेपर्ड आ गया हो, एक्सीडेंटल हो सकता है। बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें अगर लाइन बैठा है, छेड़खानी हुई है अथवा तो लाइनर्स है, उसके साथ में बच्चे हैं, अगर वो उसको परेशानी हुई है तो वो डर के मारे, भय के मारे, खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी कई बार अटैक कर देती है। तो सर, उसका निराकरण क्या है? निराकरण मैंने जैसा कहा कि आपको बताया है कि आज की मीटिंग जो है वो निराकरण के लिए ही थी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बातें की गई, उनसे भी उनके राय ली गई कि उनके क्या ऐसे आइडियाज हैं जिससे कि इन चीजों को कम की जा सके। फिर बात रही टेक्नोलॉजी यूज की, टेक्नोलॉजी यूज करके भी हम लाइन को ट्रैक करके एक अलार्मिंग सिस्टम होता है, अलार्मिंग सिस्टम के तहत जो पब्लिक है उसको बताया जा सके कि यहाँ से लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ से लेपर्ड क्रॉस कर रहा है, जिससे पब्लिक अलर्ट हो सके। सर, किसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग की और कौन कौन लोग थे? पीसीसीएफ डीएनएम जो है हमारे श्री बीपी पति साहब, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी और कंजर्वेटर टीम, सर्किल कंजर्वेटर और बाकी सारे डीएफओस थे इस विस्तार के। और सर, कौन कौन से लोग थे इसमें? होटल वाले या फिर मालधारी? हाँ, जो मैंने जैसे बताया कि इसमें स्टेक होल्डर्स थे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इस विस्तार के, चाहे वो ईडीसी के लोग हों, चाहे मालधारीज हों, चाहे गाइड्स हों, चाहे ड्राइवर्स हों, सरपंच हैं, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, सारे लोगों को हमने इसके लिए इन्वाइट किया। તો આ સમાચારમાં વધુ માહિતી માટે અમારા સંવાદદાતા ભાવિક જોશી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। તો ભાવિકજી, ગીરમાં જે બાળક પર સિંહનો હુમલો થયો હતો તેને લઈને હવે તંત્ર એલર્ટ થયું છે ને ગઈકાલે જે આ ગીરમાં વન વિભાગની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજવામાં આવી હતી, તો આ બેઠક વિશે થોડી વિગતવાર માહિતી આપશો? બિલકુલથી જણાવવામાં આવે તો જે રીતે જૂનાગઢની આ ઘટના છે, ગીર વિસ્તારની અંદર જે સિંહોને રેડિયો કોલર લગાવી અને જે ટ્રેકિંગ કરવાની વાત હતી, જ્યારે સિંહો ઉપર સતત નજર રાખવાની વાત આવી રહી હતી, પરંતુ વારંવાર જે સિંહોના હુમલાઓ વધી રહ્યા છે, જે સિંહો છે તે જંગલ છોડી અને રેવન્યુ વિસ્તારમાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે આ 11 વર્ષના બાળકને ફાડી ખાવાની ઘટના બાદ વન વિભાગ છે તે એક્શન મોડમાં આવ્યું છે અને આજે સાસણ ખાતે જે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજવામાં આવી છે, તેમાં થર્મલ ડ્રોન એઆઈ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે। પરંતુ માલધારીઓ અને સ્થાનિક લોકોમાં એવા પ્રશ્નો ઉઠવામાં આવી રહ્યા છે કે જ્યારે આવી ગંભીર ઘટનાઓ બને છે ત્યારે જ વન વિભાગ છે તે કુંભકર્ણ નિંદ્રામાંથી કેમ જાગે છે, એ પહેલા કેમ કોઈ યોગ્ય કાર્યવાહી થતી નથી? જી જી બિલકુલ, આ તો એવી વાત છે કે જ્યારે પાણી આવે ત્યારે તંત્ર પાળ બાંધવા બેસે છે। તો અત્યારે જ્યારે આ બેઠકનો અત્યારે છેલ્લે નિવેડો શું આવ્યો? મતલબ માલધારીઓ તરફથી કોઈ પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવ્યા કે અધિકારીઓએ તેમના કોઈ પ્રશ્નો મૂક્યા કે શું નિવેડો શું આવ્યો એમનો?
માલધારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અમે વર્ષોથી સિંહો સાથે રહીએ છીએ, પરંતુ સિંહોના આવા હુમલા ક્યારે જોયા નથી. ત્યારે વન વિભાગ છે તે શા કારણોસર સિંહોના આ રીતે હુમલાઓ વધી રહ્યા છે, શા માટે આવી ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે, તેને લઈ અને વન વિભાગ તેમજ વેટરનરી ડોક્ટરો દ્વારા છે તે ચોક્કસ પ્રકારની તપાસ કરવામાં આવે અને સિંહો છે બને ત્યાં સુધી જંગલ વિસ્તારની અંદર રહે અને લોકો જે આવે છે જંગલ વિસ્તારમાં સિંહોને જોવા માટે અથવા રેવન્યુ વિસ્તારમાં જ્યારે સિંહો દેખાય છે ત્યારે સિંહો છે એ એમને કોઈ ઉપર હુમલા નથી કરતો, પરંતુ તેને ચોક્કસ પ્રકારની પજવણી કરવામાં આવતી હોય તો સિંહો હુમલા કરે છે. તો આ રીતનું ન થાય તેના માટેની ચોક્કસ પ્રકારની કામગીરી વન વિભાગ તરફથી કરવામાં આવે તેવું આ બેઠકની અંદર માલધારીઓએ જણાવ્યું હતું. જી ધન્યવાદ ભાવિકજી સમગ્ર મામલે માહિતી આપવા બદલ.